नमस्कार। आउ गोटे अध्याय आपण मानक स्वागत करुछि। दक्षयज्ञ विषय आज आलोचना करने जाऊँ आम भगवद गीतार गोटे श्लोक आरंभ करुछि। मु विजयलक्ष्मी पट्टनायक। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थ समस्त प्राणी अन्नरु उत्पत्ति होती। अन्नर उत्पत्ति वृष्टि हुए एवं वृष्टि यज्ञरु हुए एवं यज्ञ विहित कर्मरु उत्पन्न होइथाए। कर्म समुदाय वेदरु उत्पन्न हुअन्ति एवं वेद अविनाशी परमात्मा ठारू उत्पन्न हुअन्ति बोली जानी थांतु। तेणु प्रमाणित हैला जे सर्वव्यापी परम अक्षर परम ब्रह्म सदा सर्वदा यज्ञ प्रतिष्ठित होइथांति। अन्न ठारू प्राणीगण होइछन्ति जात सेहि प्राणी प्राण अन्न पर्जन्य संभूत यज्ञरु होइछि पुणी उत्पत्ति पर्जन्य मात्र कर्म अटे सेहि यज्ञर निदान कर्म जे वेदरु प्रसूति से वेद ब्रह्मरु उत्पत्ति एक एथकु ब्रह्म जे सतत यज्ञ थांति प्रतिष्ठित। तेणु यज्ञरु मध्य उत्पत्ति होती अन्न एवं अन्न आम देह धारण करने आमको साहाय्य करथांती। आमर देह धारण आम से करथाउ। वर्तमान आम श्रीमद् भागवतर किछि अंश शुणिबा। वत्साचरण जेह्ने जल हेले तरिले कुरुबल जार चरित गहन ध्याने भावन्ति मुनिजन भवसागर परमाद विषया विषकुए गद चांडालु ब्रह्म जाय लोक के शुणी होइब विमुख अशेष जंतु देह बही जे काल रूपे छंति रही माया मनुष्य रूपे जात निवेदी कले मृतामृत नवम स्कंदे मोहि शुणी से कथा मने मने गुणी विदारी कली कर्म भ्रम चित्त भोमुनि कहिबा तदंत श्री भागवतर सिद्धांत अमृत रसमय गीत जादव कुले जदुवंशे जन्म होइले देवंशे नील धवल रूप दुई देवकी गर्भे जात होई केमंते रोहिणीर सुत रामंकु कहंती जगत बेनी उदरे एक देह भमुनि फेडिबा संदेह केवण हेतु भगवान गुपते गले वृंदावन भक्त को तारिबार आसे ब्रह्मिले बालक विश्वासे पुणी केते दिने हरि मिलिले मथुरा नगरी। ए परवर्ती अध्याय आउ अन्य किछि शुणिबा। वर्तमान आमे भागवतर श्रीमद् भागवतर गोटे अध्याय को आमे पुणी थरे प्रवेश करुछंती। दक्ष यज्ञ समस्ते ए विषय किछि किछि निश्चय शुणिछंती किंतु संपूर्ण भावरे भागवतर उद्धार करा जायथिबा दक्ष यज्ञ विषय आज आपण मानक आगरे मु उपस्थापन करुछि। स्वयंभुव मनु और राणी शतरूपांकर प्रथम कन्या आकुति को ऋषि प्रजापति द्वितीय कन्या देवहूति को कर्दम प्रजापति और तृतीय कन्या प्रसूति को दक्ष प्रजापति विवाह करथिले। एमानंक ठारू सृष्टि होइथिबा वंशधर माने तीन लोकरे छाई होइगले। दक्ष प्रजापति औरुषरु प्रसूति गर्भरु 16टी कन्या जन्म नेले। सेमानक मध्यरु 13 जन यथा श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्री एवं मूर्ति को धर्मंक सह विवाह कराइदेले। अग्निंकर पत्नी हेले स्वाहा। स्वाहा को विवाह कले सात्विक और निरग्निक एवं सती को ग्रहण कले शिव। अवश्य भगवान शिव को जामाता भावे ग्रहण करने को चाहू नथिले दक्ष प्रजापति किंतु सती घोर तपस्या करी शिव को पति रूपे पाइबा पई दृढ़ संकल्प नैथिले। फलतः दक्ष प्रजापति अनिच्छा सत्वे से शिव को विवाह करथिले। एही विवाह गोटे घटना अधिक जटिल होईगला।
ଅବଶ୍ୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏକଦା ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ସେ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ମୁନି, ଋଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ତଥା କଟୁ ଶବ୍ଦରେ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସେ କଲେ। ଦକ୍ଷଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେଲା, ଶିବ ମୋର ଜାମାତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହତାଦର କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେତେ ରୋକିଲେ ବି ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଘଟିଲା ଏବଂ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଶିବଗଣଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ଏଥିରେ ଯଦିଓ ଶିବ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ତଥାପି କିଛି ନ କହି ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ପରର ଘଟଣା। ଜାମାତା ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ବହୁକାଳ ଧରି ଲାଗି ରହିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଅଧିପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଏହାକୁ କେହି ଦେବଗଣ ବିରୋଧ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରି ମନେ ହେଲା। ସେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବୃହସ୍ପତି ଶବ ନାମକ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ସେ ଶିବଙ୍କ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ହୁଏତ ବୁଝିନଥିଲେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଦୌ ଦେଇନଥିଲେ। ମହାଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବଗଣମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଅବଗତ ହେଲେ ସତୀ। ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତି ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନଥିଲା। ବାପଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ନିଜର ମା, ମାଉସୀ, ଭଉଣୀ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପତ୍ନୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଟିକେ ହସିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଲେ ସେଠାକୁ ନ ଯିବାକୁ। ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଗଲେ ତୁମର ଅପମାନ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ ହେବ। ସେଠାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ। ଶିବ ଭଗବାନ ଏକଥା ବି କହିଲେ, ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ନ ମାନି ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ତେବେ ତୁମର କେବେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସତୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତ୍ରାଳୟ ଯିବାର କାମନା ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସତୀ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ସେ ପିତ୍ରାଳୟ ଗମନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଶିବ ଏହା ଦେଖି ସତୀଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ପାର୍ଷଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ସତୀ ଯଜ୍ଞ ବେଦିକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦପାଠ କରିବା ସହ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ନିଜେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସତୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥିଲେ। ସତୀ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରାଯାଉଛି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଅପମାନ ଦେଖି ସତୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ରୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଶିବଦ୍ୱେଷୀ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିନ୍ଦା କଲେ। ସତୀ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କର 2ଟି ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶିବ ନାମ ତହିଁରୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ରୂପରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୋହର ସୀମା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଏହି ଶରୀରକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶିବଙ୍କଠାରେ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ
ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା। ଏପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମା ସତୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଦେହତ୍ୟାଗ ନିମନ୍ତେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଶରୀରରେ ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯୋଗ ସମାଧି ଜାତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଦକ୍ଷ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଉଦ୍ୟମ କରିନଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସତୀ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ସତୀଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହେବାର ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣ ଏଠାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର କୋଳାହଳ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଶିବଦ୍ରୋହୀ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏକମାତ୍ର ଋଷି ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କର ସହିତ ଆସିଥିବା ପାର୍ଷଦମାନେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୃଗୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଋତୁ ନାମରେ ଶକ୍ତିମାନେ ଶିବଗଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ତୁରନ୍ତ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶଙ୍କରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ସେ ନିଜ ଜଟାକୁ ଓପାଡ଼ି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ସେଥିରୁ ଏକ ଅତିକାୟ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଲା। ତାର ଭୟଙ୍କର ବିଶାଳ ଶରୀର, ସହସ୍ର ବାହୁ, ଶ୍ୟାମକାନ୍ତି ତ୍ରିନୟନ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ପରି ଜଟା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ମହାକାୟ କାଳ ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶିବ କହିଲେ, ହେ ବୀରଭଦ୍ର, ତୁମେ ମୋର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦକ୍ଷ ଓ ତାର ଯଜ୍ଞକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବୀରଭଦ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଲା। ଶିବଗଣମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀ ପ୍ରସୂତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସତୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଗଣମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପମାନର ଘୋର ନିନ୍ଦା କଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଜାତ ତ୍ରାହି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଓ ଶିବ ପାର୍ଷଦମାନେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଯେପରି ମରାଯାଏ, ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ି ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ବୀରଭଦ୍ର କୈଳାସକୁ ଫେରି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମଙ୍ଗଳ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ବୀରଭଦ୍ର ଓ ଶିବଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞର ଋତ୍ୱିକ ଓ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା କରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷ କୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିରହ ସବୁକୁ ବଳିଗଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ କ୍ରୋଧ ଅନୁମେୟ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ, ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କଠାରେ, ନା ଦେହଧାରୀ ମୁନିମାନଙ୍କଠାରେ, ନା ମୋଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିବଙ୍କୁ କିପରି ଶାନ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ? ତଥାପି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କୈଳାସକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶିବଙ୍କର ନିବାସ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବତାମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ରମ୍ୟ ଅଳକାପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଳକାପୁରୀ ବାହାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ନନ୍ଦା ଓ ଅଳକାନନ୍ଦା, ଯାହା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପଦାମ୍ବୁଜ ବହନ କରି ପ୍ରବହମାନ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ମଥାନତ କରି ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସବୁ ଦିଗରୁ ବିନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଏହି ଅସମାପ୍ତ ଯଜ୍ଞକୁ ଆପଣ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଶୁତୋଷ। ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି।
ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝି ଶିବ ଭଗବାନ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ସମାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଶିର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଯାଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଛାଗଳର ଶିର ସେଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଭଗ, ପୂଷା ଓ ଭୃଗୁଂ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର କ୍ଷତି ଭରଣା କଲେ। ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସାଧୁ କହିଲେ। ଛାଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ମତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଋତ୍ତିକମାନଙ୍କର ସହିତ ଦକ୍ଷ ପୁନଃ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, କ୍ରିୟାଯୋଗରେ ମୁଁ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ନାମ ଧାରଣ କରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପକୁ ଯିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ ଦେଖେ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ପରମ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଯଥାବିଧି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସମେତ ଶିବ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତଥା ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଦକ୍ଷ ମତାନ୍ତରେ ଶିବ ସତୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କେତେକ ପୁରାଣକାର କହନ୍ତି ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯେଉଁଠାରେ ପତିତ ହେଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାହା କାହା ମତରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶିବ ସତୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମୋହ ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ଏହାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଦର୍ଶନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ ଶରୀର ଅବୟବକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ। ସେହି ସବୁ ଅବୟବ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଶେଷରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ହିମାଳୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଇନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରି ପୁଣି ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପର୍ବତ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେମିତି ଭାବରେ ଏ ଭାଗବତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେବ। ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।